सदा पश्यन्ति सूर्य विदिता चक्षुराततं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् ॐ नमे अमृते अम्बालिके नमामहे।
Hare
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं वीरजाय नमः। ओम हाड़फुटी बायाणी दिव्यै नमः। ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बायाणी दिव्यै नमः। ओम वैतरणी तीर्थाय नमः। ओम वैतरणी तीर्थाय नमः। ओम वैतरणी तीर्थाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री बलदेवचंद्राय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। मां सुभद्राय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम गरुडाय नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शून्यं शून्यं शून्यमध्ये माँ हाड़फुटी बायाणी ग्राम्य देवी को माँ बिरजा को माँ भैरवी को वैतरणी तीर्थ मंच उपरे ये शोभा पाउचंती सभापति रूप में भगवान अनंत बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा माँ सुदर्शन को एवं गोविंद वल्लभा देवी तुलसी माता से परमात्मा परमेश्वर रूप में ये सेवक प्रणाम जनाऊँची। ग्रामवासी पंचायतर जेते ग्राम यही पवित्र जाजपुर जिला वैतरणी तटरे जेते ग्राम रही सबुर मंगल कामना करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन समस्ते भलरे रुहन्तु। एति मंच उपरे ये सेवक को सहयोग करने जो माने संगीत वाद्य स्वर द्वारा आपण मान को आप्यायित करिवे सेमाने मध्य एटी अछंती तांको सेमानकु शुभेच्छा दउची। आमर निकटस्थ सठीपुर ग्राम रे अवस्थित सठीपुर छक निकट रे अवस्थित जो अनंत बलिया सेवाश्रम तार जे मुख्य परिचालक भाव में अछंती से जाजपुर जिलार बरी नुआ गाँव बड़देव क्षेत्र
ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେ ଏକବାନା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବନନାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ, ଏଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ର ସେ ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛି, 2-3 ଥର ବୋଧେ ଆସିଛି। ବହୁ ଲମ୍ବା ପଟୁଆରରେ ଆସିଛି। ଷଠିପୁର ଛକରୁ ବୈତରଣୀ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ପଟୁଆରରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଗିନି ମୃଦଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ସେଠି 2-3 ଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏମିତି କେତେ କଥା ସେଠି ସବୁ ହେଇଛି। ମା ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେତେ ଥର ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ସେ ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ର ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଗ୍ରାମର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏଠି ଷଠିପୁରରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ସେଠି ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୈତରଣୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପଲାସା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ବଳଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ। ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ସେଇ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାବା ବାୟାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଗ୍ରାମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବାୟାଣୀ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ। ସୁଯୋଗ ନ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଅମୃତ ଯୋଗ ନ ଆସିଲେ ଇଏ ସବୁ କଥାର ମାନେ ସଂଯୋଜନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଏ ବିରାଟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱଂ ପରିପୃଷ୍ଣଂ ଗ୍ରାମେସ୍ମିନ୍ ଅନାଥ। ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି। ଆମର ସତୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଲେ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପଛରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁ। ଓଡ଼ିଶାର
एमिति को गाँ नहीं, एमिति को गाँर घर नहीं जो घरर सम्मुख भाव माँ तुलसी पूजा पाऊना। सबुठी वृंदावती तुलसी पूजा है। घर तैयारी कला बेले आज बात्या महाबात्या को डरी अनेक हुए तो कोठा घर करिसंती, माटी घर आउ देखा जाऊ नहीं। जितेबले माटी घर भी तैयारी होउतला समस्ते प्रथमे वृंदावती कौड़ी स्थापन हेबे, तुलसी वृक्षटी कौड़ी स्थापन हेबे से कथाटा तांको नक्शा भितरे रहुतला। संज हेले मु भारतर सबु गाँ कथा कहूनी, आम ओडिशार कथा कहूनी। जितेबले संज नई आसे सेतेबले गाँर नवबधू बा गाँर झील बो सेमाने मुंडरे ओढ़णीटीए देई अपराह्न ठारू संज बलि थांती एवं से संजवती लगेई तुलसी मूल वंदापना करी तांको परिवार शुभ मनासती। कवि से लिखिंट तुलसी चौरा मूले रंगणी गछ संज प्रत्येक घरे जमी तुलसी पूजा पाती सेमती आउ गोटे कथा प्रत्येक गाँव थिला एबे अच्छी कि नहीं मु कहि परिबि तथापि कौड़ी केमती देखा जाउछि से कौन भागवत तुंगी एमिति कौनसी गाँ नथिला वयस्क लोक माने बसिकिरी भागवत टुंगी रे भागवत शुणुनथिले कवि लिखिले ओडिया घर संज दीप पति तले आदि एबे भागवत भागवत पड़ी जाई एबे भी अनेक गाँव भागवत टुंगी अच्छी जदि भी भागवत टुंगी नाही एमिति गोटे लोक कई गाँव नहांती जहाँ पार्टी रे भागवतर गोटा दीटा पद कि चार्टा खंडे पद ता पार्टी रे नाही से निश्चय भागवतर किछि पद से कहले। तुलसी भागवत गादी बुढ़ा बुढ़ी माने दुनिया जीवा पूर्व बहु माने नाती नातुणी माने तांको मुंड पाखरे बसिकी भागवत पढ़ुले कहीं ना भागवत पढ़िले मुक्ति हुआ। आज किंतु से कथा नहीं
ମାନେ 75 ଭାଗ ଚାଲିଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ବାପା ମା ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣିରେ ସେମାନେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଦୁଷ୍କୃତ ଖଣ୍ଡନ ହବ। କୁତାର୍ଥହମ୍ ନ ସଂଶୟ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ତବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ମାନେ ଗାଁ କଥାଟା କହିବା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଘର ନଥିଲା ଯେଉଁ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ିଆ ଟଙ୍ଗା ଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘରର ନିଦର୍ଶନ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ କାମ କରିବନି। ଆଜି ବି ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ କେହି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଶୋ କମିଯିବ, ତାଙ୍କର ଶୋଟା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ନଥିଲା ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ ଘର ନଥିଲା। ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘର ଥିଲା। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗାଈ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ପିଠାପଣା ହଉଥିଲା, ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହଉଥିଲା, କୁହା ହଉଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଗୁହାଳ ନାହିଁ, କୋଉଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗାଈ ବଳଦ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଳଦ ମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ କୋଉଠି ନେଇକିରି ହାଣିକିରି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି କ୍ଷୀର ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିକିରି କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଈ କି ଦୁଇଁକିରି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଆଣି ନିଜେ ପିଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶ, ସମସ୍ତେ ଚାଣ୍ଡାଳ ହେବେ। ଏଠିକି ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ? ସମସ୍ତେ ହେବେ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଚାଣ୍ଡାଳ କାହାକୁ କହିବା? ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଣ୍ଡାଳ ଦୁନିଆରେ କିଏ? ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ଉଦ୍ଧବ ଜୀବରେ ଯାର ଯେଉଁ ଜୀବଟିକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣି ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ସିଏ ନିରୀହ ପଶୁଟି ଜାଣିନେଇ ଇଏ ମତେ ହାଣିବ। ସେ ଭାବୁଛି ମତେ କୁଆଡେ ଚରେଇବାକୁ ନଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଣୁଛି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛି ତୁ ମତେ ହାଣୁଛୁ, ମୁଁ ବି ତତେ ପର ଜନ୍ମକୁ ହାଣିବି। ତୁ
ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେଇ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇ ଯେ ଯାକୁ ମାରି ସୁଖ ଭୋରେ ତାକୁ ମାରେ ଅନ୍ତରାରେ ଯେ ଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଭୋରେ ତାକୁ ମାରେ ଅନ୍ତରାରେ ତାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଭୋରେ ତାକୁ ମାରେ ଅନ୍ତରାରେ। ଜଣେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ମା କାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମୟୀ, ତନ୍ତ୍ରମୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମା କାଳୀ କରାଳି ନୁହନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେବେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ଇଏ ବଳି ଖାଆନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ବଳି ଖାଇବେ? ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଳି ଖାଉଛୁ, ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛୁ। ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ବଳି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଛରେ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବଳି ପକଉଛୁ। ମୁଁ ମନକୁ କିଛି କହୁନି, ସବୁ ଭାଗବତରୁ କହୁଛି। କେବଳ ଯଜ୍ଞେ ପଶୁ କେବଳ ଯଜ୍ଞେ ପଶୁ ଏମିତି ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଘଟଣା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ବଢେଇ ଚୁଡେଇକି କରିଦେଲୁ, ଟାଣି ଟୁଣିକି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେ ରାଜା ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରାଜୁତି କରିବେ ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ଜଣେ କାପାଳିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଠିକି ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାପାଳିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯିବେନି। ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅପକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ବାୟା, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ମତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚେ ପର ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବ, ତମ ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ନବ? ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବନି, ବରଂ ତାକୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୋଲି କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ସଜ୍ଜନ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାପାଳିକଟି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି 108ଟି ବୋଦା ବଳି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ସବୁଠୁ କ'ଣ କଲେ? ରାଜାଠୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ସବୁ ବୋଦା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଣ, କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼ିବ। ବୋଦା ସବୁ ଆସି ଗଦା ହେଲେ। 108 ବୋଦା ହଉ ହଉ 1008 ବି ହେଲେ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରୋଗଣା ଫୋଗଣା ଥିଲେ, ଅତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧ୍ୟ। ଏଇ ଭଲ ବୋଦା ଗୁଡ଼ାକୁ ହାଣ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜା ହେଇ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ସେ ମଲେ। ଠିକ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ସେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେ।
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଦା ବଳି ଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରାଜୁତି କରିବେ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବାପ ମା ମାନେ ଯଦି ଭଲ ବାପା ଭଲ ମା ନ ହେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ହେବେନି। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ବାପା ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚିକିରି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସମାଜ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ଭଲ ବାପା ଭଲ ମା, ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ ଶାଶୁ ଭଲ ବୋହୂ। ତା ଯଦି ନହବ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ସଂସାର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ 108ଟି ବଳି ପକେଇବି, ବୋଦା ଆଣ। ବୋଦା ଯାକ ବି ଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବୋଦାଟିକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଯିଏ ହାଣିବ ସିଏ ବି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହେଇ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଦାକୁ ହାଣିବାକୁ ଗଲା ସେ ବୋଦା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହସିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଡର ମାଇଲା। କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ଛେଳି ବୋଦାଟା, ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହସୁଛି? ପଚାରିଲା ଆରେ ବୋଦା ତୁ ତ ଛେଳି ବୋଦା, ତୁ ମଣିଷ ଭଳି ହସୁଛୁ କେମିତି? ସେ ଛେଳି ବୋଦା ସିଏ ମେ ମେ ଶବ୍ଦରେ ନ କହି ମଣିଷ ଭଳିଆ କହିଲା। କହିଲା ଏ ଘାତକ, ଆଙ୍କରି ବାପା ଏଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ବାପା ଆମରି ଭଳି ବୋଦାଙ୍କୁ 108 ବୋଦାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବୋଦା ଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 108 ଥର 107 ଥର ହଣା ହେଇ ସାଇଲେଣି। ଆଜି ଏଇ ରାଜା ମତେ ହାଣିବ ତୋ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ମୋର ସେ ଦୁଷ୍କୃତ ଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଇଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବି। ଘାତକ କହିଲା ବୋଦା ତୁ ମାନେ ତୁ ତାହେଲେ ମଲା ପରେ ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ? ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି? ସେ ଯୋଉ ରାଜାଟି ମତେ ହାଣୁଛି ସିଏ ପୁଣି ମୋରି ଭଳିଆ ବୋଦାଟିଏ ହିଁ ଜନ୍ମ ହବ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବୋଦା ଛେଳି ଏଇଆ କହୁଛି, ସିଏ ବୋଦାକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। କହିଲେ ମୋର ରାଜା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ବାବାଜୀ ହେବି, ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ଭଲ ମନର ମଣିଷ ହୁଅ। ମୋର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ଗଢ଼, ଗ୍ରାମ ଗଢ଼, ପରିବାର ଗଢ଼, ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ହରିନାମ ନ କଲେ ବି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ,
मद्य खाओ नहीं, गंजेई सिगारेट बीड़ी टाणो नहीं, गुटुका खाओनी, कर्कट रोग पीड़ित हब, आयुष कमिब, जदि दीर्घायु हवाई इच्छा अच्छी ताले भल मनीष हुआ। सज्जन ये हूँ भागवतर कथा। उत्तम संगे संग उत्तम संगे कुसंग वर्जन कर, कुसंग वर्जन कर, गुली खटी गप बंद कर, भल पुआ हुआ, भल झील हुआ, देशर सेवा कर, परिवार सेवा कर। किछि नहले बलिया कहूची प्रत्येक पिला माने वयस्क माने जदि 5टी गछ लगेई ताकू बंचेई पारिबे ताले उत्तप्त खरा तांकू काटिब नहीं, से ठंडा पाइबे। हमर जेतिकी गछ कटा होउची ता अधारू अधा गछ मध्य लगौ नाहंती। समस्ते संकल्प नहीं गछ लगांतु, जंगलर सुरक्षा करो। ये गाँ ना होती पलासा, ये पलासा शब्दटी मध्य भागवत अच्छी। आपण कहे आमे तो कोई भागवत पढ़ीचु, कोई कहीं आम देखिनु ना, प्रकृत में आप देखी नी, मु भी देखी नी। आज ये प्रोग्राम अच्छी बोली गोटे कार्यक्रम मु काली भी जानी नी, गत काली जानी नी। मो मन माने मु जाऊँ निराकार शुणिला बेलू षठीपुर आश्रम रही। काली पलासारे गोटे प्रोग्राम अच्छी। मु कहली अरे मोर तो जमा मन होनी आउ प्रोग्राम करने ये गरम किए प्रोग्राम कर कौन कर। मु 6 मास प्रोग्राम करुँ ना नाई सी सब निमंत्रण पत्र सफा सफी हो सब प्रचार है आप जी तेणु आसी निमंत्रण पत्र कहली अरे बाबा निमंत्रण पत्र कौन छपाई आनिल। निमंत्रण पत्र देखला बेलू लिखाई गीता जगन्नाथ आलोचना चक्र एमती लिखाई ग्राम पलासा। अरे ये तो पलासार भागवत पदटा भागवत कथा कौन लिखिं से भागवत कहवा आपण माने समस्ते पढ़ती। नमोई नृसिंह नमोई नृसिंह चरण। नमोई माने नम्रता, नमोई माने नमस्कार कर, इष्ट को नमस्कार कर, गुरु को नमस्कार कर, गुरुजन को नमस्कार कर, तीर्थ को नमस्कार कर। अच्छा
नृसिंह किए नृसिंह होउचंदी सत्य जुगरे नृसिंह होउचंदी नरहरि त्रेतया जुगरे नृसिंह होउचंदी राम लक्ष्मण आउ हनुमान हरि कहले साप हरि कहले मर्कट मर्कट आकृति रे हनुमान आज भी पूजा पाउछ त्रेता जुगरे हनु आउ लक्ष्मण लक्ष्मण होउचंदी अनंतंकर अवतार राम होउचंदी विष्णुंकर अवतार तेरे द्वापर जुगरे नृसिंह किए द्वापर जुगर नृसिंह होउचंदी कृष्ण आउ बलराम बलराम होउचंदी अनंतंकर अवतार आमे सीना बलराम को बेसी डाकुनु खाली कहदू से जगन्नाथ का बड़ भाई तुम कौन देखी जगन्नाथ का बड़ भाई केत जन्म हेले कौ मेडिकल देखी इति जो बलदेव मूर्ति प्रमाण रखी ये हूँ स्वयं अनंत ये हूँ स्वयं शिव जितेबले जगन्नाथ रत्न सिंहासन रे केवल पूजा पाउले जगन्नाथ आउ कई नथिले सेई जगन्नाथ कौ रूप में पूजा पाउले नीलमाधव रूप नीलमाधव नील सुंदरम जगन्नाथ सुंदरम जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ पूजा पाउले नीलमाधव रूप से कथा गपिले पुणी घंटा लगे अच्छा कथा कहवानी खाली संक्षिप्त कहवा जो आज बलदेव पूजा पाउछन सेठी पूजा पाउथिले शिव सेठी बलदेवंकर मूर्ति नथिला शिवंकर अवतार होउचंदी बलदेव सत्यम शिवम सेठी पूजा पाउथिले शिव से गंजेई भांग खाऊ नथिले शिव पूजा करंती ए पूजा पाती शिव होउचंदी मंगलमय शिवं भव शिव कहले पृथ्वी अच्छा मझिरे जी पूजा पाउचंदी से किए सुभद्रा सेतबेले सुभद्रा मूर्ति नथिले किए थिले थिले दुर्गा
जा देवी सर्वभूतेषु मत्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो बलदेव होउछन्ति शिव सुभद्रा होउछन्ति दुर्गा एवं जगन्नाथ होउछन्ति विष्णु आउ निजे सुदर्शन होउछन्ति अनंत सुदर्शन नमस्तुभ्यं अनंत रूपमप्यय परवर्ती समय रे शिव जगह बलदेव रहिले दुर्गा जगह सुभद्रा रहिले एवं जगन्नाथ तो अछंती आउ सुदर्शन भी अछंती ये चतुर्धा मूर्ति को जी दर्शन करे तार अनेक जन्मर पाप ताप खंडन हुए तेणु आपण गाँ ना अति पलासा कहले नमो नृसिंह सकाळु उठिबे बिछणारे बसिबे मुह धोई नथिबे हृदय को ध्यान करिबे केवल कहे ओम परमात्मने नमः पुणी राति शोया को जीवे बिछणारे बसिबे हृदय को चिंतन करी कहिबे ओम परमात्मने नमः ये जो नृसिंह कथा कहली द्वापर जुग जगह कही नहीं तापर जुगटा अच्छी कली जुग ये जुगटा ये किए नृसिंह निताई गौर हरि हो ये होती नृसिंह निताई आ गौरांग आम जो आसिलु आपण मैंने हुलुड़ी पकेले माँ मैंने मोर हुलुड़ी पकेले आपण मैंने कौन पकाउले मोर मन ना पकई कि नहीं के जाए हरि बोल यही जो हरि बोल शब्द यह चारि जुगरे सत्य सत्य नर हरि त्रेतयारे राम हरि हरि गले हनुमान द्वापर राधा हरि हरि गले कृष्ण एवं कली जुगरे निताई गौर हरि गला आम मुक्ति मोक्ष सब पाइलु आ तेणु सज्जन यदि कुआ जाइछि नमो नृसिंह आरण कहलि आउ केत मारण ये की कथा वो प्रकृतर सज्जन आम आसिक पहुँचीचु 6 मास खाने गपी गपिकी आज यहीटा आम शेष प्रोग्राम तेणु आम पार्टी सब भाषा पशु हम कौन कह ये देखुना नारायण को कारण को कहले आरण तेणु सी यदि आरण कह मुझे मारण कह तेणु भागवत कथा शुणिले मुक्ति परम शास्त्र भाग
ଦେଖନ୍ତୁ ପ ଅକ୍ଷରଟି କେମିତି ଅଛି, ପଟି କେମିତି ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରନ୍ତି, ପ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ ପଢନ୍ତି? ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଘରର ଯୋଉ ଲୋକଟି, ଯୋଉ ଯଜମାନ ଇଏ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ, ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପଟା ଯାଇ କୋଉଠି ଅଛି? ପ କଣ କେବଳ ବୈତରଣୀ ରୋଡ ପାଖରେ ଅଛି? ପ ଯାଇ କୋଉଠି ମାଇଲାଣି? ତେଣୁ କଣ କହିଲେ? ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ, ସରୁ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ। ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କଣ କହିବେ? କେତେ କଥା ମନେ ପଡିବ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା ସଇଲା। ଏଇଟା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରಂ ପରମଂ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ଆଦିଦେବଂ। ଏତିକିରେ ତ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏତେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଦରକାର? ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ମିଳୁ, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ମିଳୁ, ମୋର 3ଟି ନାତୁଣୀ ହେଲେଣି, ନାତି ଗୋଟିଏ ହଉ, 3ଟି ନାତୁଣୀର ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବେନି, ନାତିର ମୋ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସେ ଅମୁକ ହେଇଯାଉ, ଢମକ ହେଇଯାଉ, ନା ନା, ଏସବୁ କଥା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କହିବେ। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, এইটা গীতার 10ম অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোক মনে রাখবে। গীতার 10ম অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোকরে সমস্ত পড়িকি প্রণাম করবে। মা বিরজাঙ্কু, বৈতরণীকু, মা বায়াণীকু, সমস্ত সূর্যঙ্কু ইত্যাদি। তেণু নমই নৃসিংহ অনাদি পরম কারণ। এটা সুন্দর পদ। লীলা বিদ্রুত কলে বল যেব মানবে অঘোষ। মায়া সংসারে যার লীলা জানাম হব জলে হেড়া। ଯେଉଁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଜପ କଲେ, ଭଜନ କଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଅଜାମିଳର ଅନେକ ପୁଅ ଥିଲେ। ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନାଁରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା,
ମରିବାକୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ନିଜେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିଯିବି। ସେ ସାନ ପୁଅଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସାନ ପୁଅ ଗେଲା ପୁଅଟିଏ ଡାକିଲା, ଏ ନାରଣ। ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଡାକୁଛି ଦେଖିବା। ରେ ନାରଣା, ଏ ଶୁଣିଲାନି। ଠାକୁର ତ ଶୁଣେଇ ଦେଲେନି। ଶେଷକୁ ଡାକିଲା, ହେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ସାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ। ତାରି ସାନ ପୁଅ, ବାପା ମତେ ଡାକୁଛ? ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ଆଉ ନାରଣ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ପୁରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ସେଇ ସାନ ପୁଅ ଭିତରେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତୁ ମୋ ନାଁ ଜପିଛୁ ମାନେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଡାକିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଭାବରେ ଅଛୁ? ଆରେ ମୋ ନାତିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାତି ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ସେ ଜୁଆଇଁ ଆସିନେଇ କି? ଆରେ ସେ ଜମିରେ ବିହନ କ'ଣ ପକେଇଲ? ମୋ ଆଈ ମା ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ନିଶାମଣି ଦେବୀ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ମାନେ ହଳ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଧିଆ। ଏ ନିଧିଆ ଆଇଲୁ, ସେ ଅମକ ବିଲରେ କୋଉ ବିହନଟା ପକେଇଲୁ? ସେସବୁ ମରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅତି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ। ଇଏ ଅଧମ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ନାଁ ତାକୁ ଡାକିବେ। ନାରାୟଣମ୍ ପରାଂ ଦେବା ନାରାୟଣମ୍ ପରାଂ କ୍ଷରା